केवल साहेब परमगुरु पाठशाला संकुल सतकेवल विद्या मंदिर सारसा थकी हूँ मकवाणा महेन्द्र धोरण 6 गुजराती मीडियमना विद्यार्थीओनुं ऑनलाइन टीचिंग में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आजनो सब्जेक्ट तो तमने खबर पड़ी ज हशे, इंग्लिश। एमां आपणे यूनिट 1 टेस्ट ऑफ इंडिया अने तेमां पण आजे आपणे एक्टिविटी 4 रीड द स्टोरी और द नेम ऑफ द स्टोरी इज टेस्ट द वेस्ट। सौ प्रथम आपणे स्टोरी ने रीड करिए ते पहला केटलाक मीनिंग्स आप्या छे जे दरेक विद्यार्थीओ पोतानी नोटबुक में सारा अक्षरे लखवाना छे अने लर्न करवाना छे, एटले के तैयार पण करवाना छे। दरेक विद्यार्थी बंने स्लाइड में जेटला पण मीनिंग्स आपेला छे ते खास तैयार करशे। मीनिंग्सना आधारे तमने एक्टिविटी सहेली रहेशे। फॉर एक्जाम्पल, ऑर्डर एटले हुकम आपवो, सूचना आपी। ह्यूज एटले विशाળ, खूब मोटुं। डिनर एटले रातनुं भोजन। इम्पोर्टન્ટ एटले महत्वनुं। गेस्ट एटले मेहमान। पर्सनली एटले व्यक्तिगत रीते, जाते, पोते। किचन एटले रसोड़ुं। कूक एटले रसोईयो। बिजी एटले व्यस्त। डिश एटले वानगी। राइट साइड जमणी साइड। स्मेल एटले सुवास आववी के सोडम। स्क्रैप एटले बाकी रहेली वस्तुओ। वेजिटेबल्स एटले शाकभाजी। वेस्ट एटले नकामी वस्तुओ। थ्रो अवे फेंकी देवुं। वेस्ट एटले बगाड़ करवो। श्योरली एटले चौक्कस। वरी एटले चिंता करवी। टू स्टेर एट एटले ताकीने जोवुं, एकी टसे जोवुं। नेक्स्ट, टू थिंक एटले विचारवुं। आइडिया एटले युक्ति। वॉश एटले धोवुं। लॉन्ग एटले लांबू। स्ट्रीप एटले लांबो टुकड़ो। ग्राउंड एटले ग्राइंडनुं भूतकाळ, वाटेलुं। फ्रेश एटले ताजू। कोकोनट एटले टोपरू अथवा आपणे नारिયેળ कहीए छीए, कोपरू पण थाय। ग्रीन चिली एटले लीलू मरचुं। गार्लिक एटले लसण। टू एड एटले उमेरवुं। पेस्ट एटले मिश्रण। सॉल्ट एटले मीठुं। जमणी बाजू व्हीप्ड कर्ड एटले फीणेलुं दही। करी एटले कढ़ी। पोर एटले रेड़वुं। ऑइल एटले तेल। डेकोरेट एटले शणगारवुं। करी लीव्स एटले मीठो લીમડો। सर्व एटले पीरसवुं। कन्फ्यूज एटले गूंचवायेलुं। फेमस एटले प्रख्यात। इमेजिन एटले कल्पना करवी। हाइड एटले संताड़वुं। किंगडम एटले राज्य। अने लास्ट पॉप्युलर एटले लोकप्रिय। दरेक विद्यार्थीओने फरी नोट डाउन करवानुं सूचना आपेली छे, तेम छतां दरेक विद्यार्थी टेक्स्टबुकनी नोटमां सारा अक्षरे लखशे अने तेने तैयार करशे। समय न बगाड़ता पेज नंबर 6 टेक्स्टबुकनी अंदर जोई शको छो। एक्टिविटी 4 रीड धी स्टोरी द टेस्ट धी वेस्ट। द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर अ ह्यूज डिनर। त्रवणकोरना महाराजा ए आदेश आपे छे, हुकम आपे छे। अ ह्यूज डिनर एटले भारे मोटी संख्या में भोजन समारंभ राखे छे। डेट वॉज फॉर मेनी इम्पोर्टंट गेस्ट। मुख्य अगत्यना अथवा महत्वना जे मेहमानो होय छे तेमना माटे ते भोजननी व्यवस्था करे छे अने खूब मोटा पाये तेनी व्यवस्था करे छे। सो द महाराजा पर्सनली केम टू दी किचन। माटे महाराजा जाते किचन में प्रवेश कर्यो हतो, प्रवेश्या हता। ही वॉन्टेड बेस्ट डिशीज फॉर दी गेस्ट। ते मेहमानों माटे सर्वश्रेष्ठ डिश बनावानुं इच्छता हता। द कूक वॉज बिजी विथ हिज वर्क वेन द महाराजा केम। ज्यारे महाराजा आव्या त्यारे कूक एटले रसोईयो पोताना कार्यमां
કામમાં વ્યસ્ત હતો. પેજ નંબર 7 પર તમે ટેક્સ્ટબુકની અંદર જોઈ શકો છો. કુક સેઝ, વેલકમ માય લોર્ડ, આઈ એમ હેપી ટુ સી યુ હિયર. રસોઈયો મહારાજાને જોઈને માય લોર્ડથી સંબોધન કરે છે, રાજા સાહેબ, નામદાર સાહેબ, અને કહે છે કે હું તમને અહીંયા જોઈને ઘણો ખુશ થયો. કિંગ સેઝ, યોર ડિશિસ સ્મેલ રિયલી ગુડ. તારી ડિશિસ, થાળીનો અથવા તે જે પણ પકવાન બનાવ્યા છે તેની ખૂબ સરસ સ્મેલ આવે છે, સુગંધ આવે છે, સોડમ આવે છે. કુક સેઝ, થેન્ક યુ યોર મેજેસ્ટી. આભાર રાજા સાહેબ. કિંગ સેઝ, પોઇન્ટિંગ ટુ સ્ક્રેપ્સ ઇન ધી બાસ્કેટ. સ્ક્રેપ એટલે કેટલીક બિનજરૂરી અથવા બાકી રહેલી વસ્તુઓ બાસ્કેટમાં જુએ છે, એટલે પોઇન્ટિંગ તે તરફ આંગળી ચીંધીને તે કહે છે. વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધી બાસ્કેટ. તે ટોપલીમાં શું છે? કુક સેઝ, ધેટ ઇઝ વેજીટેબલ વેસ્ટ. તે નકામી શાકભાજી છે. યોર મેજેસ્ટી, ધેટ ઇઝ વેજીટેબલ વેસ્ટ, યોર મેજેસ્ટી. આઈ વિલ થ્રો ઇટ અવે. એટલે રાજા સાહેબ, એ નકામી શાકભાજી છે અને હું તેને ફેંકી દેવાનો છું અથવા હું તેને ફેંકી દઈશ. કિંગ સેઝ, નો નો, યુ કેન નોટ વેસ્ટ ઓલ ધી વેજીટેબલ્સ. ના ના, તમે આ રીતે જે આ વધારાની અથવા નકામી શાકભાજી છે તેને તમે આ રીતે બગાડી શકો નહીં અથવા તેને ફેંકી શકો નહીં. ફાઇન્ડ અ વે ટુ યુઝ ધેમ. તેનો ઉપયોગ કરવાનો કોઈ રસ્તો કાઢો. કુક સેઝ, શ્યોરલી આઈ વિલ. ચોક્કસ હું તેવું કરીશ. એટલે આ રીતે રસોઈયો રાજાને પેલો જે વેજીટેબલ વેસ્ટ છે તેમાંથી કંઈક વિશિષ્ટ વાનગી બનાવવાનું કહે છે અને રસોઈયો તૈયાર પણ થઈ જાય છે, ખાતરી પણ આપે છે. ધેન ધ કિંગ લેફ્ટ ધી કિચન. આવું બોલીને રાજા કિચન, રસોડું છોડીને જાય છે. ધ કુક વોઝ વરીડ. પરંતુ રસોઈયો ચિંતાતુર પડી ગયો, ચિંતામાં પડી ગયો. હી સ્ટેર એટ ધી સ્ક્રેપ્સ એન્ડ સ્ટાર્ટેડ થિંકિંગ. તે પેલું સ્ક્રેપ એટલે કે બાકી રહેલી જે વનસ્પતિ હતી તેની સામે એકીટસે જોવે છે અને વિચારવાની શરૂઆત કરે છે, વિચારે છે કે આમાંથી હું શું બનાવું. હી હેડ એન આઈડિયા. અને તેને એક વિચાર, યુક્તિ સૂઝે છે. હી ફર્સ્ટ વોશ ધી વેજીટેબલ્સ. સૌ પ્રથમ તે વેજીટેબલ્સને વોશ કરે છે, ધોઈ નાખે છે. ધેન હી કટ ધી વેજીટેબલ્સ ઇન્ટુ લોંગ સ્ટ્રીપ્સ. પછી તે બધી શાકભાજીને સ્ટ્રીપ્સ એટલે લાંબા ટુકડા તેના કરી નાખે છે, દરેક શાકભાજીના જે વધેલી હતી તે. હી પુટ ધેમ ઇન અ બિગ પોટ. તે એક મોટા વાસણમાં તેને મૂકી દે છે. હી સ્ટાર્ટેડ ટુ કુક ઇટ. અને તે તેને રાંધવાની શરૂઆત કરે છે. હી ગ્રાઉન્ડ સમ ફ્રેશ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક ટુગેધર. ગ્રાઉન્ડ એટલે વાટે છે, ગ્રાઇન્ડનું ભૂતકાળ ગ્રાઉન્ડ થયું. ફ્રેશ કોકોનટ એટલે તાજું નાળિયેર, લીલું મરચું અને લસણ, આ ત્રણેયને તે મિશ્રણ કરીને વાટે છે. હી એડેડ હીઝ પેસ્ટ ઇન્ટુ ધી વેજીટેબલ્સ. અને આ ત્રણમાંથી જે પેસ્ટ બની તેને તે વેજીટેબલ્સમાં એટલે કે પેલા લોંગ સ્ટ્રાઇપ જે વેજીટેબલ્સ હતા એના લોંગ સ્ટ્રીપ્સ જે ટુકડા પાડેલા તેમાં એડ કરે છે. હી ધેન એડેડ સોલ્ટ ટુ. પછી તે થોડુંક મીઠું પણ એડ કરે છે, ઉમેરે છે. હી એડેડ સમ whipped કર્ડ ટુ ધી કરી.
કઢી માટેનું થોડુંક ફીણેલું દહીં પણ તેમાં એડ કરે છે. હી ઓલ્સો પોર્ડ અ ફ્યુ સ્પૂનફુલ ઓફ કોકોનટ ઓઇલ. કોકોનટ ઓઇલ એટલે નાળિયેરનું તેલ, તે પણ થોડીક ચમચી એમાં રેડે છે. હી ધેન ડેકોરેટેડ ધી ફિશ વિથ કરી લીવ્સ. કરી લીવ્સ એટલે મીઠી લીમડી. તો તે મીઠી લીમડીથી તે આખી ડીશને શણગારે છે. ધ ન્યૂ ડીશ વોઝ રેડી. અને નવી ડીશ તૈયાર થઈ જાય છે. હી સર્વ ધી ડીશ ટુ ધી ગેસ્ટ. અને તે મહેમાનોને આ ડીશ સર્વ કરે છે, પીરસે છે. એવરીવન લાઇક ઇટ વેરી મચ. દરેક જણને તે ખૂબ જ ગમે છે, પસંદ પડે છે. ધ ગેસ્ટ સેઝ, વોટ ઇઝ ધી નેમ ઓફ ધીસ ડીશ. આ ડીશનું નામ શું છે? ધ કુક વોઝ કન્ફ્યુઝ. અને રસોઈયો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયો. કુક સેઝ, ધ નેમ ઓફ ધીસ ડીશ ઇઝ આવ્યલ. એટલે કૂકને તો કોઈ ખ્યાલ જ નહોતો કે આ ડીશનું શું નામ આપવાનું છે, પણ એ વિચારવામાં જે પણ શબ્દ તેના મુખેથી નીકળી પડે છે, ઉવીઅલ એટલે કે આવ્યલ. આવ્યલ તે ડીશનું નામ તે આપે છે. આવ્યલ બીકેમ ફેમસ ઓલ ઓવર કેરલા. અને સમગ્ર કેરલામાં આવ્યલ ખૂબ પ્રખ્યાત નામચીન બને છે. એન્ડ જસ્ટ ઇમેજિન ઇટ ઓલ કેમ ફ્રોમ અ બાસ્કેટ ઓફ વેસ્ટ. અને તમને અનુમાન તમે વિચારી શકો છો, કલ્પના લગાવી શકો છો કે આ ફક્ત એક શાકભાજી, જે નકામી શાકભાજી હતી ટોપલીમાં, તેમાંથી જ તેનું ઉદ્ભવ થાય છે, ઉત્પાદન થાય છે. ડુ યુ નો હુ આર ધી કુક વોઝ. શું તમે જાણો છો તે રસોઈયો કોણ હતો? ઇટ વોઝ ભીમા. અને તે ભીમા, વન ઓફ ધી પાંડવાસ. એટલે કે પાંડવોમાંથી જ કોઈક એક, 5 પાંડવોમાંથી એક ભીમ, જે આ રસોઈયો હતો, જેને આવ્યલ ડીશ તૈયાર કરી હતી. એન્ડ ધ કિંગ વોઝ કિંગ વિરાટા. અને જે રાજા હતા તે વિરાટ રાજા હતા. પાંડવાઝ વર હાઇડિંગ ઇન હિઝ કિંગડમ. પાંડવો તેમના રાજ્યમાં જ્યારે છુપાયા હતા વનવાસ દરમિયાન. આવ્યલ ઇઝ ઓલ્સો પોપ્યુલર ઇન તમિલનાડુ. અને આવ્યલ આ રીતે સમગ્ર તમિલનાડુમાં પણ પ્રખ્યાત નામચીન બને છે, કેરળમાં પણ નામચીન બને છે. અને તેનું નામ આવ્યલ રાખવામાં આવે છે, જે ભીમ દ્વારા નકામી શાકભાજી જે ટોપલીમાં પડી રહી હતી, તે વિરાટ રાજાના કહેવાથી આવ્યલની ડીશ તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા એક્ટિવિટી 4 સ્ટોરી ધ ટેસ્ટ ધી વેસ્ટ પૂર્ણ કરીએ છીએ. પરંતુ તેના પછીની એક્ટિવિટી તમને ખ્યાલ છે, એક્ટિવિટી બી, રાઇટ ધી એક્શન વર્ડ ઇન ધી બ્રેકેટ. એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું છે. ધ કિંગ લેફ્ટ ધી કિચન. એક્શન વર્ડ એટલે બીજી ભાષામાં આપણે કહીએ તો વર્બ, બરાબર છે, જે પણ ક્રિયા જે થયેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ કિંગ લેફ્ટ ધી કિચન. તો લેફ્ટ એ એક્શન વર્ડ છે. એવી રીતે અહીંયા સબ્જેક્ટ પછી, કરતા પછી જે પણ ક્રિયાપદ છે એને આપણે એક્શન વર્ડ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. હું તમને જવાબો બોલી જાઉં છું. દરેક વિદ્યાર્થી આ એક્ટિવિટી એટલે કે એક્ટિવિટી 4A 3 થી 4 વાર ઘરે રીડ કરશે. ત્યારબાદ બી છે તે જાતે ટેક્સ્ટબુકની અંદર કરશે. મહારાજા ઓર્ડર અ હ્યુજ ડિનર. ઓર્ડર એ એક્શન વર્ડ છે. ધ કુક સેકન્ડ, ધ કુક વોશ ધી વેજીટેબલ્સ. વોશ્ડ એ એક્શન વર્ડ છે. થર્ડ, ધ કિંગ પોર્ડ અ ફ્યુ સ્પૂનફુલ ઓફ કોકોનટ ઓઇલ. પોર્ડ એ એક્શન વર્ડ છે. ફોર્થ, ધ કુક ગ્રાઉન્ડ સમ ફ્રેશ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક ટુગેધર.
ગ્રાઉન્ડ એ એક્શન વર્ડ છે. પાંચમું વિધાન, ધ કુક ડેકોરેટેડ ધી ડીશ વિથ કરી લીવ્સ. ડેકોરેટેડ તે એક્શન વર્ડ છે. 6. મહારાજા વોન્ટેડ સમ ફ્રેશ ડિશિસ ફોર ગેસ્ટ. વોન્ટેડ તે એક્શન વર્ડ છે. 7. ધ કુક એડેડ સમ whipped curd ટુ ધી કરી. એડેડ એ એક્શન વર્ડ છે. 8. ધ કુક કટ ધી વેજીટેબલ્સ ઇન્ટુ લોંગ સ્ટ્રીપ્સ. કટ એક્શન વર્ડ છે. 9th, Avial became famous all over Kerala. became એક્શન વર્ડ છે. અને લાસ્ટ, મહારાજા પર્સનલી કેમ ટુ ધી કિચન. કેમ એ એક્શન વર્ડ છે. દરેક વિદ્યાર્થી આ રીતે ટેક્સ્ટબુકની અંદર પોતાની આ એક્ટિવિટી 2 કમ્પ્લીટ કરશે. નેક્સ્ટ પેજ, ટીક રાઇટ ધી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ યુઝડ ફોર આવિયલ. આવિયલ માટે જે પણ સામગ્રી ચીજવસ્તુને ઉપયોગ થયો છે તેને આપણે ટીક માર્ક કરવાનું છે. દરેક વિદ્યાર્થી જાતે આ એક્ટિવિટી કરશે. બી, સી, ડી અને ઈ અને એફ પણ તે પહેલાં આપણે ટીક માર્ક કરી લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ચીલીઝ, કરી લીવ્સ, ગાર્લિક, કોકોનટ, કર્ડ, વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ જે તેના રાઈટ આન્સર હશે. દરેક વિદ્યાર્થી જાતે કરશે. એક્ટિવિટી ડી, રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ધ કિંગ ઓર્ડર અ ડિનર ઇન ધ પેલેસ. ટ્રુ છે, વિધાન સાચું. ધ કુક ન્યૂ અબાઉટ આવિયલ બિફોર. ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ છે, બીજું વિધાન ફોલ્સ આવશે. થર્ડ, ધ કુક મેડ અ ન્યૂ ડિશ યુઝિંગ ધી વેજીટેબલ સ્ક્રેપ. વિધાન એકદમ સાચું છે, ટ્રુ આવશે. નોબડી લાઇક ધી ન્યૂ ડિશ આવિયલ. વિધાન ફોલ્સ છે. અને છેલ્લે પાંચમું, ધ કિંગ વોઝ હેપી ટુ સી ધી વેસ્ટ ઇન ધી બાસ્કેટ. તો એ વિધાન પણ સાચું છે. આમ તો ફોલ્સ આવશે. ધ કિંગ વોઝ હેપી ટુ સી ધી વેસ્ટ ઇન ધી બાસ્કેટ. તો એ વિધાન એકદમ ફોલ્સ આવશે. એ તમારે જાતે એક્ટિવિટી કરવાની છે. ઈ, યુ વોન્ટ ટુ પ્રિપેર આવિયલ, ગીવ નંબર્સ ટુ ધીસ સ્ટ્રેપ્સ. તમારે જાતે આવિયલ તૈયાર કરતા હોય તો નીચે પ્રમાણે તમારે નંબર ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કટ ધી વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ ઇન્ટુ લોંગ સ્ટ્રીપ્સ. વોશ એન્ડ ક્લીન ધી મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ્સ બીટ્સ. સેકન્ડ, grind some coconut, green chilies and garlic. Number 3, whip some curd and mix it in it. Number 4, pour some coconut oil on top. Number 5, decorate it with curry leaves. Number 6, and last, આવિયલ is ready. તો આ રીતે આપણે અહીંયા એક્ટિવિટી A, B, C, D, E યુનિટ 1 ધ ટેસ્ટ ધી વેસ્ટ પૂર્ણ કર્યા છીએ. એક્ટિવિટી 5 રિસાઇટ, સિંગ એન્ડ એન્જોય જે પોએમ લાસ્ટમાં આપી છે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જાતે ઘરે કરશે. છૂટા પડતા પહેલાં ફરી વખત તમને કહી દઉં કે ગ્લોસરી જે મિનિંગ્સ છે સારી રીતે નોટબુકમાં લખવાના છે, તમારે લર્ન કરવાના છે, તૈયાર કરવાના છે. એક્ટિવિટી 1 એટલે કે ટેસ્ટ ધી વેસ્ટ એ તેનું તમે 3-4 વખત રીડિંગ વાંચન કરશો. બી, સી, ડી, ઈ અને એફ વિદ્યાર્થીઓ જાતે કરશે. તેના જવાબ પછી તમને કહેવામાં આવશે. ત્યાં સુધી તમારે સેલ્ફ લર્નિંગ કરવાનું છે. એક્ટિવિટી 4 ટેક્સ્ટબુકમાં
2 થી 3 વાર વાંચવાની છે એક્ટિવિટી 4, એટલે કે જે આપણે એક્ટિવિટી 4 ટેસ્ટ ધી વેસ્ટ સ્ટોરી વાંચી તે મિનિંગ્સ તૈયાર કરવાના છે. સારા અક્ષરે નોટબુકમાં લખવા, ઉચ્ચાર પણ લખવા. એક્ટિવિટી BCDF વાંચવી પુસ્તકની, સ્વાધ્યાય પોતેની એક્સરસાઇઝ લખવી, MCQ લખવા, તૈયાર કરવા, પ્રશ્નોના જવાબ પેન્સિલથી લખવાના છે. એટલે કે દરેક કાર્ય તમારે પેન્સિલથી કરવાનું છે, સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ અને ટેક્સ્ટબુકની અંદર પણ. બસ ત્યારે હવે આપણે છૂટા પડીશું. ફરી નવા જ કોઈક યુનિટ સાથે, એક્ટિવિટી સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વેને મારા સત કેવલ સાહેબ.